उन्होंने कहा कि भी ये उत्थे फेक एडमिशन दवाते ने और ये गुजरात बेस्ड गुजराती लॉबी है, वड्डे पैमाने ते 100 कॉलेजेस के लगभग ने। और ये जो कनेडा स्टूडेंट पहुँच जाते हैं, इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द कॉलेज दे इलीगली क्रॉस्ड US कनेडा बॉर्डर एंड नेवर जॉइंड कॉलेजेस इन कैनेडा। ये जड़ियाँ दो गुजराती वड्डियां धंधे वालियां फर्मां दे उत्ते इन्होंने हथ पाया। एक जी 25,000 स्टूडेंट हर साल भेजती है कनेडा, एक 10,000 उन्होंने फिर अमरीका का बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। 1700 एजेंट उन्होंने गुजरात च बैठे हुए ने ये धंधा करवाने लई और करन दे लई, और 3500 भारत दे विच ने। ये किवें हो सकता भी सरकार नूं पता ना होए? दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, गलबात करन जा रहे हैं कि कैनेडियन मीडिया ने खबर दी है कि किवें गुजराती लॉबी वालों हज़ारां विद्यार्थियों नूं कैनेडा के कॉलेजों में झूठा दाखला दिवा के फिर उन्होंने कैनेडा तो अमरीका समगल किया जाता है। और इस तरह इलीगल ड्रग्स समगलिंग की जी है वो भी कहानी है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुन लिया। लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, काफ़ी अरसा पहला एक लिखत अमेरिका दे एक राइटर, हिस्टोरीयन, जर्नलिस्ट ते लैक्चरार वैबस्टर टारपली उन्हों की काफ़ी अंग्रेज़ी पॉपूलर हुई। उदों असी उन्होंने कोई बहुता सीरीयसली नहीं सी लिया, जिहदे च उन्हें कहा सी कि भी ये जिहड़ी इन्नी वड्डी नैक्सस है वो गोल्डन ट्रायंगल तो ड्रग्स की किवें सिखां नूं जिहड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी वड्डी लॉबी जिहड़ी है वो हिंदू तवियां दी सारे दे बिहाइंड है, और किस लैवल दे उत्ते सिखां दियां ईवन प्रमुख जथेबंदियां जां उन्हां च RSS ने अपना पार्ट किया। मैं उसका पंजाबी ट्रांसलेशन जिहड़ा उस पीरीयड का उन्होंने कढ़िया, और ये मैं इसलिए नाल अज इहनूं डिस्कस कर रहा क्योंकि कैनेडियन CBC ने मेन कैनेडियन प्रैस की न्यूज़ है कि कैनेडियन कॉलेजेस लिंक्ड टू ट्रैफिकिंग फॉरेन स्टूडेंट्स ओवर कैनेडा US बॉर्डर। हुण क्योंकि इधर ट्रंप ने कैनेडा नूं भी कहा कि भी असी लावांगे टैरिफ जो तुहाडे इलीगल आ रहे हैं। फिर एक केस जिहड़ा 2022 दे विच सामने आया सी, जिस दे विच सी कि भी किवें गुजराती टब्बर जिस हसबैंड वाइफ 2 बच्चे मैनीटोबा तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं जिहड़े ने वो फ्रीज हो गए सी सारे ही टब्बर। उदों ही अंदाज़ा लगा कि भी इकल्ला यही नहीं, सानू तो यही उदों तक लगता सी भी अपने मुंडे ही पंजाब दे निकल रहे हैं, पंजाब चों भी गुजरात चों किस लैवल ते ने। हुण जदों ये आ रहा भी 90,000 कि किन्ना इलीगल चों 50,000 गुजराती है, और गुजरात दे विच ही जदों फ्रांस ने एक अद्धा प्लेन वापस किया भरिया भराया कि भी वो तो सारा जिहड़ा जिहड़ी इलीगल ट्रैफिकिंग है उत्थों कढ़ण दे नां थले उहदे च गुजराती इनवॉल्व ने। हुण जदों ईवन इस वेले उन्हां दी RSS की अंदरूनी डिबेट भी चल रही है, तो जो मोदी अमित शाह कर रहे हैं इनू गुजराती लॉबी थले ही देखा जाता है। हुण गुजराती लॉबी किस लैवल दे उत्ते इनवॉल्व है ड्रग ट्रैफिकिंग दे विच। जे अडानी जिन्हों इन्होंने प्रमोट किया है, जिहड़ी अडानी पोर्ट है जिहड़ी उस गुजरात की, उस तो किवें टनां दे टन जिहड़ी है वो हैरोइन फड़ी जाती है और कित्थे खबर लगती है फिर गायब हो जाती है। वो सारा पार्ट की है। इस तो पहला कि मैं इस खबर नूं डिस्कस करा कि किवें हुण ये सामने आ रहा भी किवें गुजराती एजेंटां ने, हुण जदों ये कपल मारिया गया रौला पिया, हालां किन्ने सिख पहलां जिहड़े ने वो बेचारे मारे जाते रहे। माल्टा दे नेड़े 300 के करीब एक किश्तियां डुब गई सी, 300 मुंडा सिखां दा पंजाब दा सी, किसी ने बात नहीं गौली। हुण एक पासे तो ये इन्वैसटीगेशन ED नूं दित्ती हुई है इंडिया दे विच कि जी ये एजेंटां दा ते दूजियां दा की नैक्सस है। पर इस तो पहलां जिहड़ी गल उसने मिस्टर वैबस्टर टारपली ने कही, उन्होंने जियो पोलिटिकल जिहड़ा एनालिसिस कीता कि भी ये अफगानिस्तान तो आउंदी ड्रग नूं सिखां ते इंडियन खुफिया एजेंसियां दे नाल किवें जोड़िया जांदा है। उसने कहा, उन्हें लिखिया कि सिख धार्मिक संस्थावां अकाल तख्त, श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी भारतीय खुफिया एजेंसियां दे कंट्रोल अधीन हैं। ये संस्थावां चलाउण वाले जां तां RSS दे जां खुफिया एजेंसियां दे तनख्वाहदार हैं। किस लैवल दे उत्ते इन्हां दी इनवॉल्वमेंट। अगों लिखदा है, बादल हुकूमत ते RSS BJP ने
2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਨੀਆ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 177 ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ 5ਵਾਂ ਕਾਲਮਨ 5th ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5th ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਮੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2004 'ਚ ਬਾਦਲ ਤੇ RSS ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ CBI ਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਤੇ RSS ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BJP RSS ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। RSS BJP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾੜਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਬਸਟਰ ਰਾਪਲੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਗਰਮ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ED ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੇਸਡ 2 ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਲਦੇਸ਼ਵਰ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਜੂਰੀ ਨੇ ਸਟੀਵ ਸ਼ੈਂਡ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 4 ਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 4 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲੈਜਿਸ ਮੈਨ ਅਰੇਂਜਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 100 ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੰਸ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਬੇਸਡ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 100 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕ੍ਰਾਸਡ US ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਜੁਆਇਨਡ ਕਾਲਜਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। The fee paid towards college admission was then returned according to enforcement director। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। The release claimed that the search found that 25,000 students were referred by one entity with over 10,000 students referred by another entity to various colleges outside India every year। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 25,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ 10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੈਵ ਅਬਾਊਟ 1,700 ਏਜੰਟਸ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ 3,500 ਏਜੰਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ, ਆਫ ਵਿਚ 800 ਆਰ ਐਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ 1,700 ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ 3,500 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੱਢੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੱਢੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੱਢੇ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਲੇਮਸ ਅਰਾਊਂਡ 112 ਕਾਲਜਿਸ based in Canada have entered into agreement with one entity while more than 150 colleges have done so with another entity। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 150 ਕਾਲਜ ਤੇ 150 ਚ 112 ਕਾਲਜ ਹੋਰ 262 ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ, ਉਧਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਔਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ RCMP ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਇਹ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੌਬੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਔਰ ਏਜੰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।